जदि पड़ी गला बढ़िया खाई दो मु सुनी कि तलु उठे खाइले किछि पाप नुहे जदि सेटा अधिक सेटा माने अधिक हेलो फ्रेंड्स नमस्कार जय जगन्नाथ वेलकम टू ए फ्रेश ब्लॉग ऑफ स्माइल साइलू आपण माने मो पूर्व वीडियो देखिथिबे कि मो ओडिसा आस जायचे तो एबे आमे जाउछु ओडिसा रे ढेंकानाल माने मो सासु घर को जाउछु देखंतु जेमी सहित मो पछरे बसिची आ सी आगरे गाड़ी चलाउछंदी काइना मु जदि आगरे बसतांदी ये पछरे माने हैरान करथांता जेमी तो बहुत बदमाश हे गलाणी से भी बहुत एक्साइटेड अछि घर को जिया पई आ सी आसी मो पाखरे बसे जायछि किंतु ताकू देखंतु मु जोता पिंधे कि लगेज ऊपर बसे देछि काइना ताकू हाइट हबो आ से देखि देखि जाई परिबो तो देखि देखि एमती रास्ता क्रॉस करथला बेले एबे इवनिंग हे आसलानी देखंतु सेठी चांद भी देखा हेलानी आस्ते आस्ते सूर्य उइबा स्टार्ट कलेनी तो आमे सेथि पई जल्दी जल्दी रे घर पहुंचवा पई स्पीड रे गाड़ी जाउथला पछरे देखंतु एति की रास्ता अछि माने एति की जगह अछि कि जेमी बसी परिबो जेमती ता पई टिके सप्पो मसणा माने पके देथिली बसिया पई किंतु से बाबू मो पाखरे बसिबो आ सोइबो रास्ता जाको खाली देखंतु एबे टिके जाकी पछरे बसिची पुणी आउ टिके परे पळी आसीबो आसिक मो कांध ऊपर सोइबो सेमती सोई सोई का घर पर्यंत से जीवो बोली भाबिची बोधे ताले चलन्तु देखिबा जेमी कोन करूची आगरे कोन कोन सब हरकत करूची किंतु रास्ता रे बहुत सारा ट्रक आसुतला कइना एटा हाईवे थिला तो आमे धीरे धीरे ये गाड़ी स्लो कर दिथलु स्लो रे जाउथलु ताले चलन देखिबा जेमी कोन करूची आमे भी पहुँच गलुनी ये देखा देखते आम घर आठ मामा आसी रास्ता पाखक जेमी कम मामा कड़े गले देख मामा कड़े गले आउ नहीं आउ पानी पीना देख देख शोष लगी ओके हो हो ठीक अच्छे ठीक अच्छे आ पड़े 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 कम आ जेमी बुली जीवा आ बांधी गला ना आपड़े आ ओल ओल ओ से पूरा गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स मॉर्निंग रे मु उठी जाइतिली एबे चालिली मु फ्रेश हबाकू फ्रेश है कि मते आज ठाकुर पूजा करियर अछि आज मोर ससुराल फर्स्ट डे इन ओडिशा तो चलंतु मु आज जल्दी जल्दी मु रेडी हो जाए पूजा घर को जीबी एते जल्दी का पूजा रे ठाकुर पूजा करे भला ना डल्ले फूल सेठी मते बेंगलोर रे फूल मिलेनी एठी पूरा डल्ले डल्ले फूल आ रोज बढ़िया कोडा ले चोरी करलो बाड़ी रहे छी ना हम बाड़ी रो मु देखिबी पूरा बगीचाटा देखिबी जेमी किठी है छी बाहरे ठाकुर घर को एला नहीं तो से बाहरे छेड़ा है छी मैं पूजा कर दिए एटा हला हम घर एटा हला मेन रोड एनएच जोटा एटा पूरा मेन एनएच का जो हाईवे का माने बहुत ही किते बाट जानि पाते बहुत ही कम आ एटा हला हमर आंबो बगीचा एटा हला हमर आंबो बगीचा ये पूराटा हला आंबो बगीचा ये तमर घर ना जगह ना हां एटा हमर जगह और एटा हला पूरा आंबो बगीचा और सेटा हला घर एटी समस्ते माने माने मो खुड़ी सासू समस्ते अच्छा तो एटा हला आंबो जगहटा आंबो बगीचा
ଏଇଟା ହେଲା ଅଁଳା। ମୁଁ କୋଉଦିନ ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖେଇବି, ପୁରା ଘର ଦେଖେଇବି। ଦେଖେଇବି ଲଙ୍ଗ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏଇଠି, ନହେଲେ ମୁଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଘର ଦେଖେଇବି ସେତେବେଳେ ଏଇଟା ପକେଇଦେବି। ଏଇଠି ଆମେ ଗାଡ଼ି ପାର୍କ କରୁଛୁ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ମେନ୍ ହାଇୱେ, ଆଉ ଏଇଠି ଦୋକାନ ଅଛି, ଏଇଠି ଟାୱାର ଅଛି। ଏଇ ସବୁ ଜାଗା ମାନେ ବହୁତ ହି କମ୍ ରାସ୍ତା ଅଛି। ଏବେ ଆମେ ମନ୍ଦିର ତ ବାହାରିଛୁ, ହେଇଗଲାଣି 7ଟା 7:30 ହେଇଗଲାଣି। କେତେ ଖରା ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ଗରମ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଗାଁ ମନ୍ଦିର ଯିବୁ, ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ ଯିବୁ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଏମିତି ଆଉ। ଚାଲ ଏବେ ମାନେ ବାହାରି ଯାଇଛୁ। ଏଇଠି ତାଙ୍କ ଗାଁ ରାସ୍ତା, ଆମେ ଯିବୁ। ମୋ ଗାଁଟା ବି କେବେ ଦେଖେଇଦେବି। ଏଇଟା ତାଙ୍କ ଗାଁ ଭିତରକୁ ଆସିଯାଇଛୁ। ଆଉ ଏଇଠି ସବୁ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ମୁଁ ଓହ୍ଲେଇକି ଦେଖେଇବି। ଏଇଟା ମୋ ଶାଶୁଘର ଗାଁଟା। ଏଇଟା ତାଙ୍କ ଗାଁ ମନ୍ଦିର। ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ଶିବ ମନ୍ଦିର ନା, ଏଇଟା ଶିବ ମନ୍ଦିର। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ତାର ଦର୍ଶନ କରିବା। ମୁଁ କରିଦେଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଇଦେଇଛି, ମାଛ ଅଛି। ତ ଆମେ ତ ମନ୍ଦିରରୁ ଏବେ ବାହାରି ଆସିଲୁ। ଏବେ ଆମେ ବାହାରକୁ ଯିବୁ, ଘରକୁ ଯିବୁ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣଙ୍କର ଆମ୍ବ ତୋଟା, ମାନେ ଏଇଠି ବହୁତ ଗଛ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ଆମ ଏଇ ଗାଁଠୁ ଆଉ ଆମ ଯେଉଁ ଘର ସେଇଟା ମାନେ ବହୁତ କମ୍ ବାଟ ବି ଅଛି। ଆଉ ଏଇଠି ବି ଆମର ଗୋଟେ ନୂଆ ଘର ଅଛି, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ସେ ନୂଆ ଘରଟା ବି ଦେଖେଇ ନେବି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସାରା ମନ୍ଦିର ଅଛି। ଏଇଠି ଯେମିତିକି ଶିବ ମନ୍ଦିର, ଏଇଟା ତାପରେ ଗଣେଶ ମନ୍ଦିର, ପାର୍ବତୀ ମନ୍ଦିର, ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର, ସାଇ ମନ୍ଦିର, ସବୁ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ତ ଗାଁଟା ପୁରା ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇଟା ହେଲା ଗାଁ। ମନ୍ଦିରରେ ଏବେ ବାହାରିକି ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବିଲ୍ଡିଂଟା ଦେଖାହେଉଛି, ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ଘର, ଯୋଉଟାକି ଭଡ଼ା ଦିଆହେଇଛି। ଆଉ ଏଇଟା ବି ଆସିବି। ଏଇଟା ଏଇ ଘରଟା ହେଲା ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ଘର। ଆଉ ମୁଁ ଆସିଲେ ଦେଖେଇବି, ଏଇ ଘରଟା ଦେଖେଇବି। ଆଉ ବଟ୍ ଏବେ ଦେଖି ହବନି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ପୁରା ଘରୁ ଆସିଲେ ଆଉ ଥରେ ଆସିବି ଦେଖେଇବି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ବ୍ୟାକ୍ ଯାଉଛୁ। ତାଙ୍କ ଗାଁ ରାସ୍ତାଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଦି ସାଇଡରେ ପୁରା ଗଛ ଲାଗିଛି, ସବୁ ଯାକ ଆମ୍ବ ଗଛ। ଏଠି ଆମ୍ବ ଗଛ ବହୁତ ବୋଧେ ହୁଏ, ଆମ୍ବ ବହୁତ ହୁଏ କି ଆମ୍ବ ବଗିଚା ଅଛି ଚାରିଆଡେ। ପ୍ରାୟ ଜଣଙ୍କ ଘରେ ଖାଲି ଆମ୍ବ ବଗିଚା। ଆପଣ ତ ମୁଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି କ୍ୟାମେରା ଅନ୍ କରିଛି, ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ମାନେ ସେଇଟା ଥିଲା ଆମର ନୂଆ ଘର। ଆଉ ନୂଆ ଘରଠୁ ବି ହାଇୱେଟା ବହୁତ ହି କମ୍ ରାସ୍ତା। ଏଇଟା ଯୋଉ ଦେଖାହେଉଛି ନା, ସେଇଟା ହେଲା ନ୍ୟାସନାଲ ହାଇୱେ, ଯୋଉଟା କି ମାନେ ଯୋଉ ଢେଙ୍କାନାଳ ଅନୁଗୁଳ ଯୋଉ ରାସ୍ତା କନେକ୍ଟେଡ, ସେଇ ସେମ୍ ରାସ୍ତା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ସିଧା ଯାଇକି ବାହାରିବେ। ସେ ଯୋଉ ଟ୍ରକ୍ ଯାଉଛି ନା, ଦେଖାହଉନି, ଏବେ ଦେଖାହେଲା ନା। ଏଇଟା ହେଲା ଯୋଉ ହାଇୱେଟା। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ,
ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ହାଇୱେ। ଏଇଠୁ ଏମିତି ସିଧା ଗଲେ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡରେ ଆମ ଘରଟା। ଏତେ ଜୋର ସେ ଭୋକ ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ବହୁତ ଭୋକ ଲାଗୁଥିଲା। ଆମେ ଯାଉଛୁ ଏବେ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ। ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ବେବି ଏଇଠି ପାର୍କ କରୁଛନ୍ତି ଗାଡ଼ି। ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିଲି, ମୁଁ କହୁଥିଲି ନା ଏଇଠି ଆମ୍ବ ବହୁତ ହେଇଛି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ୍ବ ହେଲାଣି। ବେବି ମୁଁ ସେ ଆମ୍ବଟା ଖାଇବି। ଏଇଠି ଦେଖ କେତେ କୁନି ଆମ୍ବଟା। ଧର ମୁଁ ଛିଡ଼ଉଛି। କୁନି ଆମ୍ବ, ତାର ନସି ଅଛି। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଲାଗିଲେ ଭାରି ଡେଞ୍ଜର, ତା ନସି ବାହାରୁଛି। ଆମ୍ବଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାସେ ନା। ଏଇଟା ପଖାଳରେ ଖାଲି ଏମିତି ଲଗେଇବ, ବଢ଼ିଆ ବାସୁଛି। ଆହୁରି କେତେ ସାରା ଆମ୍ବ ହେଇছিল, ବହୁତ ସାରା ଆମ୍ବ ହେଇଛି। ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ ବାସୁଛି। ଚାଲ ଘରକୁ ଯିବା। ମୁଁ ଏବେ କିଚେନରେ ମାନେ ମନ୍ଦିରରୁ ଆସିଲା ପରେ କିଛି ଖାଇବୁ ନା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ ରୋଷେଇ କଲି। ଏତେ ଜୋରସେ ଗରମ ଲାଗୁଥିଲା, ମାମା ଅଲରେଡ଼ି ରୋଷେଇ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଲା ମାନେ ସବୁ ଆମର ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ହେଇଯାଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ଡାଲମା, ଆଉ ଏଇଠି ହେଇଛି ଭଜା, ଫୁଲକୋବି ଭଜା, ଆଉ କଦଳୀ ଭଜା, ଆଉ ଏଇଠି ଚକଡ଼ା ଚକଡ଼ି। ମୁଁ ଏଠି ଏବେ ଏଇଟା କାଟୁଛି, ସେଠି ଧନିଆ ପତ୍ର ଥୁଆ ହେଇଛି, ଚଟଣି କରିବି। ବାସ୍ ଏତିକି କରି ଖାଇବ। ବହୁତ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି, ଆଗେ ଖାଇଦବା, ପେଟ ପୂଜା, ତାପରେ ଯାଇକି ଯୋଉ ପୂଜା। ଆଗେ ଖାଇଦିଏ, ବହୁତ ଭୋକ ଲାଗୁଛି। ବେବି ଯଦି ମୋର ଏଇଠି ଏମିତି କାଟୁ କାଟୁ ମୋ ହାତ କଟିଯିବ। ମୁଁ ଯୋଉ ଷ୍ଟାଇଲ ମାରିକି କରୁଛି, ଯଦି ପଡ଼ିଗଲା ବଢିଆ। ଖାଇଦବ। ମୁଁ ଶୁଣିଛି କି ତଳୁ ଉଠେଇକି ଖାଇଲେ କିଛି ପାପ ନୁହେଁ। ଯଦି ସେଇଟା ଅଧିକ ମାନେ ଅଧିକ ସମୟ ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଯାଇ ଖାଇଥିଲେ ଏଇଟା ଖରାପ। ଆମେ ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଡ଼ିଲା ଉଠେଇଲେ ନା, ତ ଚଳିବ। ହଉ ଖାଇଦବା ତାହେଲେ। ଏଇଠି ଆମେ ଆସିଯାଇଛୁ ଗୋଟେ ସପିଂ ମଲ୍କୁ, ଯେଉଁଟାକି ମାର୍କେଟରେ ଅଛି ଆଙ୍କର ଖେମକା ସପିଂ ମଲ୍। ଯେଉଁମାନେ ବି ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଏଇଟା କାମାକ୍ଷାନଗରରେ ଅଛି। ତ ଆମମାନେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ। ଏଇଠି ସବୁ ବ୍ରାଣ୍ଡର ବି ଥିଲା। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଶାଢ଼ୀଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିଲା। ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି, ବେବି କହିଲେ ଜଲ୍ଦି ଚାଲ। ତାପରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ଏଠି ମାନେ ଗୋଟେ ଲସି ଦୋକାନରେ। ଏବେ ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗରମ ଆସିଗଲାଣି, ଲସି ବି ଆସିଗଲାଣି। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆମର ଲସି ପିଆ ଚାଲିବ। ତ ମୁଁ କହିଲି କି ଆଗେ ଟିକେ ଘୋଳ ଦହି ପିଇଦିଏ, ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ଲସି ଟ୍ରାଏ କରିବି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଲସିଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ। ଏଇଟା ଲିଙ୍ଗରାଜ ଲସି ବି ବହୁତ ଫେମସ୍। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ରାବିଡ଼ି ଲସି ଆମେ ଗୋଟେ ଅର୍ଡ଼ର କରିଦେଇଥିଲୁ। ତ ଦୁଇଟା ଲସି ଆଣିକି ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ପିଇଲୁ। ପିଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଆଙ୍କୁ କହିଲି ମୁଁ ମଷ୍ଟଲି ଦୋସା ଖାଇବି, ବହୁତ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। ଆଜି ଆମେ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣର ଗୋଟେ ଦୋସା ଖାଇଲୁ, ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଥିଲା। ଭରି ଭରିକି ମସଲା ଦେଇଥିଲା, ମାତ୍ର 40 ଟଙ୍କାରେ ଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାରେ କମ୍ ଟଙ୍କାରେ ବହୁତ ସାରା ଖାଇବା ମିଳିଯିବ, ଆଉ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ବି, ୟମି ୟମି ଖାଇବା। ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ଆଉ ତ ମୁଁ ଦୋସା ସହିତ ଚଟନି, ସାମ୍ବର ସବୁ ଖାଇଲି। ତାପରେ ଏବେ ଆମେ ବାହାରି ଗଲୁ ଘରକୁ, କାହିଁକିନା ମୋତେ ଯାଇକି ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେବାର ଅଛି। ଏବେ ହେଇଗଲାଣି ଟାଇମ୍ ଇଭିନିଂ 5ଟା ହେଇଗଲାଣି। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।